बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल आदाब दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਨਵੀਦ ਸਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਵਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁੱਲੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਲੀ ਜਦਰਾਨ। तो दोस्तों अज असी इन्हां दी याद नूं जरा साझा करांगे और इन्हां दे जिहड़े हालात ज़िंदगी सन जिहड़े उस वक्त इन्हां नाल होई बीती वो तुहाडी खिदमत च असीं पेश करांगे। ते आओ फिर दोस्तों इन्हां दे नाल चाचा मुहम्मद सदीक दे नाल गपशप दा आगाज़ करने और तुहाडी खिदमत च एक नवीं दास्तान पेश करने। अस्सलाम वालेकुम, सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह पाक की रहमत है। सुनाओ सेहत कैसी है? सेहत फिलहाल इस वक्त ठीक ठाक। शुक्र अल्लाह पाक दा। ते अपनी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र तकरीबन 80 साल हो गई। 80 साल हो गई है। जो पाकिस्तान बने उदों तुसीं कोई तकरीबन 7-8 साल दे है? मैं आसान 40 की मेरी पैदाइश है। 40 दा 7 साल दे होते हैं। 7 साल। अच्छा ते साढ़े दोस्तों सब तो पहले तुसीं अपना नाम दसो, की नाम है तुहाडा? मोहम्मद सदीक मेरा नाम। मोहम्मद सदीक। ते वालिद साहब दा की नाम है? फजलदीन। फजलदीन भाईओ फजलदीन। हाँ ते कोई दादे होरां दा नाम याद है? दादे अली मोहम्मद दादे का नाम है। अली मोहम्मद। अच्छा ते ए जेहड़े पिंड च असीं बैठे दे हां एदा की नाम है? ये पंजवली है इस पिंड दा। पंजवली। अच्छा सब तो पहले सानू तुसीं ये दसो कि इहनूं पंजवली क्यों कहंदे ने? पंजवली तू लगदा कि जिवें पंज बलियां दी धरती हुंदी है। हां ते इहनूं पंजवली क्यों कहंदे ने? इहनूं पंजवली इस वास्ते कहंदे ने कि पंज बुजुर्ग सन। अच्छा वो एक इत्थे बैठ गए, पंज भरा सन। अच्छा एक अमराल रूपो चक मरारा ऐसा ना पंजे भरा वक्को वक् ना वो बैठ गए। इस वास्ते इहनूं पंजवली कहंदे। पंजे यानी कि अल्लाह दे वली सन। अल्लाह दे नेक बंदे सन। अच्छा माशाअल्लाह जी सुभान अल्लाह। ते सानूं दसो जरा कि इस पिंड दे जेहड़े आले दुआले पिंड ने उन्हां दा की नाम है? मेरे नेड़े से मरजाल है। ठीक है। हाँ ये तो थोड़ा 200 गज मरारा। ठीक है। उस तो थोड़ा जब पहाड़ वाले पास आओ अमराल है। ठीक है। अमराल तो हो 200-400 गज पहाड़ में चलोगे क्या है? क्या हाल है? ठीक क्या आगे है रूपो चक। ऊपर जाते इधर के। इधर सिकंदरपुर है, हां जी नाल गाजीपुर है, ठीक खानपुर है, ठीक है। चौहारी है, ललियाल है। इधर केड़े जी? इधर जरपाल ते बड़ा है बड़ा पिंड ते पिंडी है ठीक है। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ? राजपूत। ਰਾਜਪੂਤ ਸਲੈਰੀ ਹੈ। जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਦੇ ਹੋ? ये ऐसी वो जो रियासत जो आई है ਉਧਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ? कोटली जजरान। ਕੋਟਲੀ ਜਤਰਾਲ। हाँ कोटली जजरान। ਕੋਟਲੀ ਜਦਰਾਨ। जजरान ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਜਦਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਹੈ हाँ जी समय है। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? हाँ वो साडा जजरान इस वास्ते है कि साडे जेह्ड़े बाबा जी दास सन ना इत्थों दे रहने वाले सन। ਅੱਛਾ 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 जजराना दे ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ उत्थे चले ਵਸਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋ उत्थे ਗਿਆ। चले बस ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। फिर आते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਟਲੀ ਜਦਰਾਨ जी ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਰਾਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਹੀ। ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਬਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਜਪੁਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸਨ? ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਉਹ ਬਾਡੂ ਮੁਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਿੰਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿੰਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚ ਵੀ? ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ? ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੀਲ 1.5 ਮੀਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਗ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਹ ਸਨ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਸੀ? ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਹਾਂ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੌਮਾਂ ਆਬਾਦ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੌਮਾਂ ਸਨ,
ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਨ, ਨਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾ 2 ਘਰ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸਨ ਮਾਸ਼ ਚਮਿਆਰ, ਚਮਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਘਰ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਏ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਰੇ ਚਲਾ ਗਏ? ਉਹ ਪਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਗਦਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਗਦਰ ਮਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਰੱਖਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਰੱਖਾ ਚਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂ, ਰੱਖਾ ਚਮਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ 2 ਭਰਾ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਸੀ? ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੌਲਵੀ? ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੈਮਦੀਨ ਸੀ। ਕੈਮਦੀਨ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਆਨੇ ਨੇ ਮਨਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਪਸੰਦ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਛੱਪੜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਛੱਪੜ? ਛੱਪੜ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ। ਤੇ ਛੱਪੜ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਛੱਪੜ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ। ਡੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਡੰਗਰ ਵਾਲ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਲਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆ ਸਨ? ਕੋਈ ਬੋੜ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ ਦੇ? ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਨ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ? ਅੰਬ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੂਟੇ? ਉਂਝ ਬੂਟੇ ਰੱਖੇ ਲਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਬਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ? ਬਾਗ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੈਮਦੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਰੱਖਾ ਉਹ ਚਮਿਆਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਖਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰ ਅਲੀ। ਮੇਰ ਅਲੀ? ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸਾਜਦੇ ਮਾਡਰਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰਾਪੁਰ ਸੀ। ਤਾਰਾਪੁਰ ਸੀ? ਤਾਰਾਪੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਏਡੀ ਦੂਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਸਮਰਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ? ਗਾਹ ਬਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸੀ? ਆਹ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਉਮਰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੋ। ਬੱਚੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਲ ਵਦੇਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਬਦੁਲ ਮੀਰ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਦੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਨਾਨਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਪਿੰਡ? ਇਸੇ ਪਿੰਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਉੱਥੇ 32 ਕਮਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 32 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੋਗਾ ਰੱਖੀ ਦਾ ਦੋ ਬਾਪੂ ਨੇ? ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਟੱਗਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਯਾਦ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ? ਝੱਗਾ ਸੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ 2 ਜੋਗਾ ਸਨ। ਤੇ 4 ਟੱਗੇ ਹੀ ਹਨ? ਚਾਰੇ ਢੱਗੇ ਸਨ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਸੀ ਜੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਪਿੰਡ ਉਸ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਸਮਤੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਸਪਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਵਲ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪੱਕਦੇ ਹਨ। ਐਸ ਘਰ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 5-7 ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੀ ਮਕਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਜਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਟੋਟਾ। ਪਕਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸੀ ਬਾਜਰਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਬਾਜਰਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਉਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੂਲੇ ਚੱਕ ਸੀ। ਮੂਲੇ ਚੱਕ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਮੂਲੇ ਚੱਕ। ਮੂਲੇ ਚੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੂਲੇ ਚੱਕ। ਮੂਲੇ ਚੱਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਸਾਂਭਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੂਲੇ ਚੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੂਲੇ ਚ ਉਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਂਭਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਸਾਂਭਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਂਭਾ ਤੇ ਨੇ ਹੱਥੀ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਫਸ਼ੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਝਾਮਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਦਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ? ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਚਾਂਬਲਿਆ। ਚੰਬਲਿਆਲ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਬਲਿਆਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚਾਂਬਲਿਆ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਸੀ। ਫੁੱਫੋ ਹੋਈ। ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫੁੱਫੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ। ਤੇ ਚੰਬਲਿਆਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹਨ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ? ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਹੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸੀ? ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮੋਟਰ ਟੋਕੇ ਚ ਆਮ ਸਾਥ ਨਾ ਗੇੜ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੌਰੀ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਨਲਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਲਕਾ? ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਨਲਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੇਡੂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਣੇ ਭਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ? ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਆਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਟਾ ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ? ਇੰਜਨ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ। ਕਿੰਨ ਲਾਇਆ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮਹਿਰ ਅਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਸੀ? ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚੂ ਕਿੱਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ? ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਰੌਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ, ਜੰਗਲ ਬੱਚਾ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨੋ, ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਨਕੇ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ, ਕੁਛ ਘਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ, ਗਏ? ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ
हाँ जी कोई बिस्तरे 2 4 4 जिन्ने भी जी एक चुक सकता है बिस्तरा। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਡਾ ਹੈਗੇ ਕੋਲ? गड्ढा ही कहा सी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀ। वो एक जट मुंडा चुंदे रखे दा सी ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਸੀ। ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਲ ਪਗਾ ਪਿਆਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਨ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹਜੇ? 9 ਗ੍ਰਾਮ ਨੌਗਰਾ। ਫਿਰ ਸਦਰੂ ਪਾਰ ਗਏ ਹੋ? ਹੈ ਆ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ- 9 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਬਰਾਤ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਰੇ ਤੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਬਸ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਨ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਸਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਵਗੈਰਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਤੇ? ਘੋੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਰੰਗ ਸੀ ਘੋੜੀ ਦਾ? ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਿਸਾਂ ਪਤਾ ਲਾਲ ਜੀ ਰੰਗ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਆਈ? ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਘੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਚਾਵਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ? ਆ ਚਾਵਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਘਿਓ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੀਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖਿਦਮਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਖਿਦਮਤ ਹੋਈ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਚਾਚੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਵਤ ਸਮਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।